السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. আমরা এখন জিকির করব। জিকিরে কিছু তরতিব আছে। জিকিরের সময় আমরা মুখে মুখে জিকির করবো, ধীরে ধীরে খেয়াল করবো, মরণে খেয়াল করবো। একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করলে মনে 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 জিকিরকারী নিজেকে মনে মনে মৃত ভাববে যে যেমন আমার কথা বলি, আমি এখন মরে গেলাম, আমাকে আমার আশেপাশে যারা সবাই আমাকে দেখতে আসছে, বন্ধন করছে, কেউ হাজারি করছে, কেউ দুঃখ প্রকাশ করছে, আমি সব দেখতে পাচ্ছি কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারছি না। তারপর আমাকে ধৌত করা হলো, তারপর কাফনে কাপড় পরানো হলো, তারপরে জানাজা নামাজ পড়ানো হলো, তারপরে কবরস্থ করা হলো। এই বিষয়গুলো আমরা ধীরে ধীরে খেয়াল করবো, মুখে মুখে বলবো, জিকির করবো। সুবহানাল্লাহ, 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 সুবহানাল্লাহ। اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله، 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 الحمد لله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله،
illallah, 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 illallah. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Allah, 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 Allah. اللهم صل على سيدنا نبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا मौलाना मोहम्मद। मेरे प्यारे खुदा पहली बार मूसा सल्लम के ऊपर तौरात किताब नाज़िल करेगा। तमाम इंसान की हिदायत के लिए दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मेरे प्यारे खुदा दूसरी बार दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जबूर किताब नाज़िल करेगा। तमाम इंसान की हिदायत पे दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मेरे प्यारे खुदा तीसरी बार ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील किताब नाज़िल करेगा। तमाम इंसान की दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मेरे प्यारे खुदा चौथा बार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरानुल करीम नाज़िल करेगा। तमाम इंसान के लिए दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीबी सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। নবীজির পিতা আব্দুল্লাহ, নবীজির মাতা আমেনা, নবীজির দুধমা হালিমা, নবীজির রওজা মদিনা। ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك। নবী না হয়ে দুনিয়ায় না হয়ে ফিরে
খোদার, হয়েছি উম্মত তোমার। তার তরে দুরুদ হাজার বার, ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা, ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। তুমি যে নূরের রবি, নিখিলের ধ্যানের ছবি, তুমি নাইলে দুনিয়ায় আধারে ডুবিত সবই, ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা, ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। রাজা প্রজা, ধনী গরিব, ছোট বড়, কম বয়স্ক বেশি বয়স্ক, সকলকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এই মৃত্যুর হাত ছেড়ে কেউ বাঁচতে পারবে না। মানব জীবনে যতগুলো আমল আছে তার মধ্যে মৃত্যুকে স্মরণ করা একটা অত্যন্ত বড় আমল। যে বেশি বেশি কিতাবে আসছে, যে বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে সে অতি দ্রুত আল্লাহর ওলি হয়ে যাবে। তো আমরা যদি সকালে যদি মৃত্যুর কথা স্মরণ করি, আমাদের মরতে হবে একদিন। আমার বাবা মরে গেছে, আমার ভাই মরে গেছে, আমার মা মরেছে, আমার দাদা মরেছে, আমার দাদি মরেছে, আমার নানি মরেছে, আমার প্রতিবেশী মরেছে, বড়রা মরেছে, ছোটরা মরেছে, সকলে অনেকেই মারা গেছে, আবার যারা বেঁচে আছে তাকে মরতে হবে। এই বিষয়গুলো আমরা যদি ধীরে ধীরে খেয়াল করি, এদের দ্বারা অপরাধ প্রবণতা কমবে। এরা অন্যায় করবে না, মিথ্যা কথা করবে না, মানুষকে জুলুম করবে, মানুষ খুন করবে, মানুষ গুম করবে না, মারামারি হানানি রাহাজানি করবে না। তারা সকলে একজন সৎ এবং আদর্শ মুসলমান হিসেবে পরিগণিত হয়ে যেতে পারে। এই মৃত্যু যে ব্যক্তি দৈনন্দিন জীবনে, যে ব্যক্তি আমলের অংশ বেশি হবে আর গুণের অংশ কম হবে, সে তার মরণের সময় কালেমা নসিব হবে, ইমানদার হিসেবে সে পরিগণিত হবে, তার মরণের কালেমা নসিব হবে। আর যখন সে তার কালেমা নসিব হবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ মরবে, তখন তার মরণের পরে তার সময়গুলো, ক্ষণগুলো অত্যন্ত ভালো কাটবে। যখন মরবে সে তখন মরা অবস্থায় যখন তাকে রেখে দেওয়া হবে, তখন ওই মৃত ব্যক্তি তার প্রতিবেশী দেখতে পাবে, তার হাসি খুশিভাবে দেখতে পারবে, সে আনন্দিত হবে, সে আল্লাহ রাস্তায় যাচ্ছে, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট। এই জন্য তাদেরকে দেখে সে সন্তুষ্টি লাভ করবে এবং হাসি খুশিভাবে তার জানাজা হবে, তার কবরস্থ হবে। আর যে ব্যক্তির গুনাহ বেশি হবে, কালেমা নসিব হবে না, তার মরণে কষ্ট হবে, এত মরণ যন্ত্রণাতে হবে যে অসহনীয় মরণ যন্ত্রণা হবে। মরার পরে তাকে যখন খাটিয়ে রাখা হবে, তখন প্রতিবেশী গ্রামবাসী সবাই দেখতে আসবে এবং সে তার অন্তরে যে অব্যক্ত বেদনা, ক্রন্দনা, দুঃখ, কষ্ট সে সহ্য করতে পারবে না, মুখে বলতেও পারবে না। কিন্তু তার সবাইকে, সে প্রতিবেশীদেরকে, আত্মীয় স্বজন, গ্রামবাসী সবাইকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু তার যে শাস্তি হচ্ছে, অন্তরে শাস্তি হচ্ছে, এই কষ্টগুলো সে প্রকাশ করতে পারবে না। এভাবে তাকে কষ্টের মধ্যে তাকে জানাজা দাফন করা হবে, কবরস্থ করা হবে। তো মৃত্যু যন্ত্রণা এমন কঠিন
বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তেকালের পরে তিনি তার কন্যা মা ফাতেমাকে স্বপ্নযোগে দেখান। স্বপ্নযোগে দেখা নবীজি বলেছেন, মা আমি তো ইন্তেকাল করেছি, তো তোমার যদি আমার কাছে কিছু জানার এবং বোঝার দরকার থাকে তাহলে আমাকে প্রশ্ন করতে পারো। তখন মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, আমার তো জানার কিছু প্রয়োজন নাই আজকে, তবে আপনি তো বিশ্ব নবী, সরদার দু আলম, আশরাফুল আম্বিয়া, খাতামান নবীন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, আপনি যখন ইন্তেকাল করেন তখন আজরাইল আপনার সাথে কেমন আচরণ করল, এটা একটু জানতে চাই, আমাকে বললে ভালো হয়। তখন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কন্যা, আদরের কন্যা মা ফাতেমাকে বললেন, মা আজরাইল যখন আমার জান কবজ করলো, আমার মাথার উপরে তার দুই হাতের অঙ্গুলি রাখলো, রেখে কবুতর যেরকম তার মাথা হতে পা পর্যন্ত ছেলা হয়, ঠিক সেরকম আমাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত চামড়া ছিলে নামালো। তখন মা ফাতেমা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বিশ্ব নবী, সরদার দু আলম, আশরাফুল আম্বিয়া, খাতামান নবীন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর হাবিব আপনি, আপনার সাথে আজরাইল এই ব্যবহার করলো, তাহলে আমরা তো সাধারণ মানুষ, আমাদের তো আজরাইল ছাড়বে না, আমার কত কষ্ট হবে। এই যে মৃত্যু যন্ত্রণা, তিনি বিশ্ব নবী ছিলেন, আমাদের এখানে শেখার বিষয় আছে। বিশ্ব নবী, দোজাহানের সর্দার, আশরাফুল আম্বিয়া, খাতামুন নবীন, নবীদের সর্দার, রসুলদের সর্দার এবং সৃষ্টির সেরা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার জান এভাবে কষ্ট দিয়ে কবজ করা হয়েছে। তাহলে আমি আপনি কি অবস্থা হবে? কাজে এই মরণের খেয়ালগুলো আমরা যদি এই জীবদ্দশায় যতদিন আমাদের জীবন চলে, শ্বাস প্রশ্বাস চলে, ততদিন যদি আমরা এই মরণের কষ্টের কথা যদি স্মরণ করি এবং সেভাবে যদি দিনপাত কাল যাপন করি, আল্লাহ রসুলের পথে চলি, তাহলে হয়তোবা আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে মরণের সময় কষ্ট কম দিতে পারেন। তাই মৃত্যু যন্ত্রণা, একবার এক সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আজরাইল জান কবজ করতে আসছিলেন, কিন্তু তার জান কবজ হচ্ছে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জান কবজ হচ্ছে না। শুধু অত্যন্ত যন্ত্রণা, অব্যক্ত বেদনা, কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তিনি মরণাপন্ন, একবার দম ফেলেন, আবার দম উঠান, এরকম অবস্থা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। তখন সাহাবা আজমাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা তাকে ঘিরে ফেলে, ভাই তোমার কথা বলতে পারছেন না উনি। তখন সাহাবা আজমাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পারলেন, নিশ্চয়ই আমার সাথী ভাইয়ের মরণ যন্ত্রণা হচ্ছে, হয়তোবা তার জানটা কবজ করতে খুব কষ্ট হচ্ছে, আজরাইলকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। তাই তারা সকলে মিলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলে বললেন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা হাবিবাল্লাহ, আমাদের সাথী ভাই সকাল থেকে মৃত্যু যন্ত্রণায় ভুগছে, কিন্তু তার কষ্ট নিবারণ হচ্ছে না, জানও কবজ হচ্ছে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন, তো তুমি আমার প্রতিবেশী ভাই বোন, বাবা মা যারা আছে তাকে জিজ্ঞেস করে ও কোনো কাকে বেয়াদবি করছে কিনা। তখন তলব করে দেখা গেল যে ইনি তার মায়ের সাথে একটু খারাপ আচরণ করেছিলেন, এই জন্য এই তথ্যটা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিলেন। তখন রাসূল বুঝতে পারলেন এই জন্যই তার এই জন্য কষ্ট যন্ত্রণা হচ্ছে, মৃত্যু যন্ত্রণা হচ্ছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবাকে বললেন যে মাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য, যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য তার এই কষ্টটা হচ্ছে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন ওই সাহাবীর জন্য। দোয়া করলে আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গেল। তখন অত্যন্ত আরাম আয়েশে তার জান কবজ হয়ে গেল। তাকে জানাজা দাফন করে কবর দেওয়া হলো। সামান্য মায়ের সাথে খারাপ আচরণ করার কারণে এই সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু, রসুলের সাহাবা, ওরে বাবা কত বড় মর্যাদাবান তিনি, রসুলের সাহাবা, রসুলের সাথেই, রসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দিনের দাওয়াতের সাথে, দিনের দিনের দাওয়াতে, দিনী যুদ্ধের সাথে তিনি সরাসরি শরীক ছিলেন।
সেই সাহাবা আজমাইনের এই সামান্য একটা ভুলের জন্য এই অবস্থা। তাহলে আমি আপনি যারা আছি সাধারণ মানুষ আছে, তারা সারা জীবন তারা গুনাহ করে থাকি। মুসলমান তো আছি, মুসলমান তো আমরা নাই মাত্র মুসলমান। মুসলমানের পরিপূর্ণ কাজ আমরা করি না। মুসলমানের পরিপূর্ণতা যারা মুসলমানের পরিচয়, সেই পরিচয় যদি আমরা দিতে যাই তাহলে আমরা ফেল মারব। এই কাছাকাছি ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আমি যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কালামে বলেছেন, কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মউত। প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এই মৃত্যু থেকে কেউ রেহাই পাবে না। তো এই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ, স্বাদটা যেন আমাদের আল্লাহর পথে হয়, রসুলের পথে হয়, দ্বীনের পথে হয়, তাহলে সে আসান পাবে। আর তার কালেমা নসিব হবে। আর কালেমা নসিব হলে তার কবরও শান্তি হবে, ৩টি সওয়াল যাবে তার সহজ হবে। এবং আর হাসর, মিজান, পুলসিরাতও পরে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি মরণটা যদি কালেমার সাথে না হয়, দুর্ভাগ্য আসে, তাকে গায়ুল্লার পথে মরতে হবে এবং তাকে কষ্ট ভোগ করতে হবে, কবরেও কষ্ট ভোগ করতে হবে। কবরের ৩টি সওয়ালের জবাব সে দিতে পারবে না। এবং তাকে মিজান হাসান পুলসে উপনীত হতে হবে এবং তাকে শেষে জান্নাতে পাইয়ে হতে হবে। তো ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আমরা সকলের মৃত্যুর কথা স্মরণ করি। কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মউত। প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এই মৃত্যুকে উপেক্ষা করার মতো সামর্থ্য কারো হয়নি। আর ফেরাউন এত শক্তিশালী ছিলেন, তাকেও মৃত্যু গ্রাস করে। মৃত্যু গ্রাস যখন করে তখন তার মধ্যে অনুভূতি আসে, আমি সারা জীবন মানুষের সাথে ফেরাউনি করছি, সারা জীবন মানুষের প্রতারণা করছি, নিজের প্রভু বলে দাবি করেছি। এখন যে এই নীল নদের মধ্যে আমি ডুবে মরতেছি, আসলে তো আমার তো কোনো শক্তি নেই। মহাশক্তি একটা আছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই মহাশক্তি আল্লাহই বড়, আল্লাহই শক্তিশালী। তিনি মৃত্যুর আগে বুঝতে পেরেছিলেন এবং তিনি মৃত্যু বুঝতে পেরেছিলেন বিধায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার মুখে জিবরাইল আমিন কর্তৃক কাদা নিক্ষেপ করেছিলেন। কেন কাদা নিক্ষেপ করেছেন? সে তার মুসা আলাইহিস সালাম রসুল এবং নবী হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সাথে বেয়াদবি করেছে। তার উম্মত বনী ইসরাঈলের সাথে বেয়াদবি করেছে, তাকে কষ্ট দিয়েছে, যন্ত্রণা দিয়েছে, মুসা আলাইহিস সালামকে নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে, তাকে এবং তাকে দিন প্রচারে তাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। তো এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরাউনের মুখে কাদা নিক্ষেপ করেছেন জিবরাইল আমিন। কাদা নিক্ষেপ করে বলেছেন, আল্লাহ ওয়াদা করলেন যে তোমার তুমি তোমার এই জান তুমি যে কালেমা প্রকাশ কবুল করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলে, এই জন্য আমি তোমার লাশটাকে আমি কিয়ামত পর্যন্ত সারা দুনিয়ার মানুষের শিক্ষার দৃষ্টান্ত হিসাবে বাঁচিয়ে রাখবো। তো এই যে ফেরাউন তিনি যে বললেন, তাকেও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছে। মরণের আগে সে বুঝতে পারছে তোমাকে মরতে হবে। নমরুদ তাকে এত শক্তিশালী নিজে খোদা দাবি করে মরছে একটা মশার কাছে। কানা খোঁড়া মশা যখন কানের মধ্যে ঢুকে গেছিল, তখন মশা তখন ফেরাউন নমরুদ তখন বুঝতে পারলো, কারণ আমি এত ক্ষমতাশালী, আর একটা মশা আমাকে এরকম পরাভূত করলো, মশা আমাকে এরকম করলো। এখন নমরুদ তখন বুঝতে পারছিল, বুঝে লাভ হয় নাই, তাই জুতার বাড়ি জুতার বাড়ি খাইতে খাইতে তাকে মরতে হয়েছে। এইরকম যুগে যুগে যারা আল্লাহর সাথে বিবিধ হয়েছে, আল্লাহর সাথে নভমণি করেছে, আল্লাহর সাথে বেঈমানি করেছে, আল্লাহকে মানে নাই, আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, তারা এভাবে লাঞ্ছিত হয়ে যায়। মৃত্যুটাও এভাবে লাঞ্ছিত হয়ে, মৃত্যু দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে মৃত্যু হয়েছে। তো ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আমরা সকলে মরণে খেয়াল করি। মরণে খেয়াল যে যত বেশি বেশি, তত আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক বেশি হবে, সে তত আল্লাহর প্রতি ধাবিত হবে, আল্লাহর সাথে তার রিলেশন হবে বেশি, তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা আসবে। যখন আল্লাহর সাথে রিলেশন হবে, যখন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হবে, তখন তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা আসবে, আল্লাহর সাথে ডাইরেক্ট কানেকশন হবে। তখন সে আল্লাহ ওলি হয়ে যাবে। ওই আল্লাহ ওলি যখন যখন যা বলবে তাই হবে। আল্লাহর কাছে যদি কোনো দরখাস্ত করেন, তখন আল্লাহ কবুল করবেন। যেমন হযরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাই জায়নামাজ দিয়ে সুবর্ণ নদী পার হয়েছিলেন আল্লাহকে রাজি খুশি করে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করে। তারপরে রাবিয়া বসরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নিজে লুকাইছে, নিজের বড়িটাকে ৪টা অংশে, একটা মাটির অংশ মাটিতে, পানির অংশ পানিতে, বাতাসে, আর আগুনের অংশ আগুনে, তাপ এইভাবে তাকে মিশায় গেছিলেন।
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য। তো ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আমরা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করি। মঈনুদ্দিন চিশতি রহমতুল্লাহ আলাইহি যে সাগরে পানি শুকিয়ে ফেলেছিলেন এক বন্দা পানি দিয়ে। এই যে কারামত মুজিজাগুলো, এগুলো কী হয়েছে? আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য। তো আমরা বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করি, এবং আমরা এই মৃত্যুর কথা স্মরণ করে আল্লাহ রসুলের পথে চলে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াবি অর্জন করি, এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করে আল্লাহর সাথে আমরা খাস বন্ধু হয়ে যাই। ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের সকলের মৃত্যু যেন কালেমার সাথে হয়, এবং সকলে আমার কবরে আসান পাই, কবরে ৩টি সওয়াল যেন সহজভাবে দিতে পারি, এই কামনা করে আজকে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহুম্মা আমিন। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما রব্বায়ানি সগীরা। হে আল্লাহ, মেরে খোদা, প্যারে খোদা, মেহরবান খোদা, অদ্য মোহাম্মদিয়া দরবার শরীফ কর্তৃক আয়োজিত মাসিক মিলাদ জিকির ওয়াজ মাহফিলের তারিখ, কী সময় তোমার সামনে জিকির করা হয়েছে, কী সময় রসুলের সামনে দরুদ পাঠ করা হয়েছে, এবং কী সময় কোরআন থেকে কিছু অংশ তেলাওয়াত করা হয়েছে এবং বর্ণনা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর মধ্যে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আল্লাহ, তা তুমি নিজ গুণে ক্ষমা করে যা কিছু হাদিয়া দান করো, তা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গুণ বৃদ্ধি করে দিয়ে কিছু অংশ সুদূর মদিনার মোহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারক আল্লাহ। হে আল্লাহ, বাবা আদম থেকে শুরু করে নবী রাসূল সাহাবী তাবেঈন গাউস কুতুব হাজী শহীদ সুহদা সিদ্দিকীন সৈয়দ যত মুমিনাত অন্ধকার করে তাদের প্রত্যেকের রূহের মাগফিরাত। আমাদের প্রত্যেকের বাপ দাদা নানা নানি শ্বশুর শাশুড়ি ভাই বেড়াদা গ্রামবাসী মহল্লা বিশ্বে আনাজানা যত মুমিনা তাদের প্রত্যেকের রূহের মাগফিরাত আল্লাহ। আল্লাহ গো, কিছুদিন আগে আমার আম্মা জানিতে করেছেন, আব্বা জানিতে করেছেন, জানি না আমার আব্বা আম্মা কবরে কোন হালতে আছে, জানি না। আমার আব্বা আম্মা তুমি কবরে তুমি শান্তি দাও আল্লাহ। তার আব্বা আম্মার কবরগুলিকে জান্নাতের সাথে সম্পর্ক করে দাও আল্লাহ। তুমি তো বলেছো সন্তানের জন্য বাবা মার দোয়া কবুলিয়ত, বাবা মার জন্য সন্তানের দোয়া কবুলিয়ত। আমি সন্তান হয়ে বাবা মার জন্য আমার বাবা মা জন্য দোয়া করছি, আমার বাবা মার কবর মাফ করে দাও, তাদের কবরগুলিকে জান্নাতের সাথে সম্পর্ক করে দাও, সংযুক্ত করে দাও আল্লাহ। হে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, আমাদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন সমস্যা দূর করে দাও আল্লাহ। হে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, অনেকে সামাজিক সমস্যা আছে, অর্থনৈতিক সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা, ধর্মের সমস্যা আছে, অনেকে বিভিন্ন বালামসা সরকার বালামসা দূর করে দেওয়া আল্লাহ। হ্যাঁ রাব্বুল আলামিন, আমাদের দেশে উভয় দলের মধ্যে রাজনৈতিক সমস্যা দ্বন্দ্ব চলতেছে, আমাদের দেশে সকলের মধ্যে তুমি শান্তি স্থাপন করো, সকলের মধ্যে সাকিনা স্থাপন করে দাও আল্লাহ। আমাদের মধ্যে মিল মহব্বত তৈরি করে দাও, মারামারি হানাহানি রক্তারক্তি খুন খারাপি কেমন দেখে আমাদের রেহাই করে দাও আল্লাহ। হ্যাঁ রাব্বুল আলামিন, মোহাম্মদের দরবারে সম্মানিত বিশ্বের আল্লাহ মজুর মাদানী সুস্থ রাখো, তার ছেলে মেয়েদেরকে হায়াত করে দাও, তার বংশধরদেরকে হায়াত করে দাও, তার বংশ যারা ইন্তেকাল হয়ে তাদেরকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ। হায় আল্লাহ, খলিফা মাসাদেরকে হায়াত করে দাও, তাদের ছেলে মেয়েদেরকে হায়াত করে দাও, তাদের সবাইকে আল্লাহ বলি বেরিয়ে দেওয়া আল্লাহ। যারা স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে, ছাত্র শিক্ষক, তাদের সকলে তুমি মোহাম্মদের দরবারে উসিলায় আল্লাহর ওলি বানিয়ে দেবো আল্লাহ। আল্লাহ তুমি সকলকে মাফ করে দেবো আল্লাহ। আল্লাহ তুমি রহমান, তুমি তো বলে তুমি ছাড়া আমাদের কোনো এলাহ নাই, তুমি ছাড়া কোনো ভরসাস্থল নাই, তুমি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল নাই। তাই তোমার এই আলিশান শাহী দরবারে আজকে গুণাগার হয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করে আমাদের সকলকে মাফ করে দেবো আল্লাহ। আল্লাহ তুমি রহমান রহিম, তুমি গফুর রহিম। মাদ্রাসার সকল শিক্ষককে তুমি মাফ করে দেবো, তার ছেলে মেয়েদেরকে মাফ করে দেবো, তার পিতামাতাকে মাফ করে দেবো, তার বংশধরকে মাফ করে দেবো আল্লাহ। আল্লাহ যারা বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকদেরকে তুমি আল্লাহর ওলি বানিয়ে দেবো আল্লাহ। হায় আল্লাহ, তুমি রহমানুর রহিম, তুমি গফুর রহিম। সারা দুনিয়ায় মুসলমানরা নির্যাতিত হচ্ছে আল্লাহ, নির্যাতিত হওয়ার কারণে তুমি তাদেরকে তুমি খাস রহমত নাজেল করো। ফিলিস্তিন
তাকে তুমি মুসলমান থেকে ফিরিয়ে দাও আল্লাহ। হায় আল্লাহ, তুমি রহমান রহিম, তুমি গফুর রহিম। তুমি যেভাবে মুসা আলাইহিস সালামকে ফিরআউনের শক্তি থেকে রক্ষা করেছিলে, নমরুদকে নমরুদের নমরুদ হইতে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে রক্ষা করেছিলে, সেভাবে তুমি সারা দুনিয়ার মুসলমানকে গায়েবী সাহায্যের মদদ দান করো। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم। আল্লাহ গো, আমিও অসুস্থ মানুষ, মাজুর মানুষ, বিভিন্ন রোগাক্রান্ত সমস্যাগ্রস্ত। তুমি আমাকে সমস্ত বালা মাসা দূর করে দাও, রোগ মুক্ত করে দাও আল্লাহ। وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته।